स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। धोखा खाए हुए लोग पूरे 14 दिन हो गए सत्याग्रह आंदोलन पर बैठकर। अब तो यहाँ पर कहीं कागजात संबंधित अधिकारियों को कई सालों से मनवी पत्र मेमोरेंडम अपनी दुख की पत्र ये देते आए हुए हैं, मगर अब तक ना कोई तहकीकत है और ना कोई कानूनी कार्रवाई है। और तो यहाँ पर बहुत सारे बातें तो इसमें लिखी हुई है ताकि कोई लाखों से पैसा भरा हुआ है, मगर एक कंपनी ने आकर उन्होंने सारे भारत देश में एक कंपनी बना ली है ताकि उस कंपनी बनाकर लोगों की पैसा यानी के डबल हो जाएगा। ताकि आप 1 लाख रखेंगे 2 लाख बन जाएगा। अब जितने भी पैसा लाखों से रखेंगे वो आपको 2 गुना बन जाएगा। अब तो पैसों की लालच और पैसों की ज्यादा अमीर बनने की अब किसको खौफ नहीं है, किसको शौक नहीं है। जो भी इस जमाने में अगर मंत्री बन जाए, एमएलए बन जाए, ऑफिसर बन जाए, कोई लीडर बन जाए या फिर कोई बिजनेसमैन बन जाए, सिर्फ पैसों के लिए ही ये बन जाते हैं। मगर दूसरी बात यह है, अब इतने लोग हम आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं, ये सब कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, ऐसे बहुत सारे हमने आपको स्क्रीन पे बताए हैं। पूरे 14 दिन आज को खत्म होने के लिए आ गए, मगर इनकी ना दुख दर्द पहचानने के लिए ना एमएलए, ना डीसी, ना एसी, ना तहसीलदार और ना कोई संबंधित अधिकारी, यहाँ तक के कोई भी राजनीति के लोग हैं, उन्होंने मंत्री हो, एमएलए हो या फिर कोई भी शायद अब तक इनके हाल चाल, इनकी तकलीफें पूछने के लिए अब तक यहाँ पर कोई नहीं आ पाए। हमने यहाँ पर 14 दिन के लिए, इन्होंने 14 दिन हो गए बैठने के लिए। क्या ये रामायण की क्यों वनवासी क्यों ना कहे, कैसी किस्मत में लिखा गया है ताकि इनके जो पैसा डबल होकर आता है, ये आस, ये उम्मीद रखकर इन्होंने पैसा रख दिया था। आज वो कंपनी दरअसल बिना ही नोटिस और बिना ही इंटीमेशन के बगैर ही ये कंपनी बंद हो गई। अब ये पैसा अटक गया है। अब इन्हीं पैसों के लिए अब इनकी आंदोलन यही है ताकि इनकी जो पैसे भरे हुए हैं वो पैसा इनको लौट कर मिल जाए। अब तो सारे भारत देश में ही आंदोलन चल रहा है, मगर अब तक इनकी 14 दिन की आंदोलन पूरी खत्म होने को आ गई, मगर अब तक ना कोई अधिकारी, ना कोई राजनीति के लोग, अब तक कोई भी इनकी हाल चाल, इनकी यहाँ पर आंदोलन बैठने के लिए क्या है जो कारण वजह, अब तक कोई भी आकर नहीं पूछ पाए। अब तो ना जाने हम यहाँ पर, हमने खुद जाकर यहाँ पर इनसे सवाल जवाब भी किया और इनकी हाल चाल जान ली, मगर उन्होंने कहा अब तक कोई मीडिया वाले, अब तक राजनीति वाले, कोई भी अफसर अब तक नहीं आए, मगर आए तो आप वास्तव न्यूज के एडिटर आप भी आए तो आपका बड़ा धन्यवाद, बड़ा स्वागत भी कहा। सब महिला बुजुर्ग ने हमें ये खुशी जताई ताकि इतने मीडिया पर उम्मीद रखा है, आपको हमने यही धन्यवाद कहते हैं। मगर मीडिया तो आपके साथ होता है, मगर ये बात और है, मगर गए कहाँ पैसा, किसकी जेब चला गया ये पैसा, आखिर क्यों कानून कार्रवाई नहीं हो पा रही, आखिर क्यों इनको न्याय और इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, आखिर रात दिन इन्होंने अपने बीवी बच्चे, अपने परिवार वालों को छोड़कर यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हैं, मगर क्यों अधिकारी इन पर पूछ नहीं पा रहे। आखिर उन लोगों को जिसने पैसा लूट लिया, चाहे कोई भी सरकार हो, क्यों उन पर कानून कार्रवाई नहीं कर पा रहे। आखिर कौन है जो मास्टरमाइंड जो इसके पीछे बैठकर खेल खेल रहा है, करोड़ों से रुपया लूट कर आखिर किसकी जेब चला गया है, आखिर कहाँ गया है, अब तक कोई भी कानून कार्रवाई बिल्कुल ही नहीं है। अब उसी पर इन्होंने अब तो 14 दिन हो गए आंदोलन पर बैठकर, सारे भारत देश में ही आंदोलन पर बैठ कर यहाँ पर यही कहते हैं, मगर कानून कार्रवाई होना चाहिए। अगर इनकी जो उम्मीद में रखे हुए हैं, जो पैसा रखे हैं, कोई अपना एक सपना रहता है, किसी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए रखा होगा या किसी अपने बच्चों की शादी के लिए रखा होगा या फिर अपने किसी न किसी मकसद से ये पैसा उम्मीद रख के रखा हुआ है, मगर आज ये उम्मीद टूट गई है। मगर कोई भी सरकार इनको साथ नहीं दे पा रही, मगर कोई सरकार ही साथ नहीं है तो अधिकारी क्या साथ देंगे। अब इनका जो मुसीबत बन गया है, जो इनके घरेलू में इन पैसों के लिए ना जाने क्या क्या हो गया है, अब यहाँ पर हमें आपको इसी रिपोर्ट में बताएंगे। आखिर इस पर सीबीआई को जांच होना चाहिए,
मगर कहां पर भी जाए वहां पर इनको इंसाफ ना मिलने की आरोप कर रहे हैं। देखेंगे एक रिपोर्ट में। आज को 14 दिन हो गए यहाँ पर आंदोलन और सत्याग्रह पर बैठे हैं, ताकि आज उन्हीं की हालत है और उनको जो भी तकलीफों के लिए आज इन्होंने पूरे 14 दिन अपने घर दार, अपनी बीवी बच्चे, अपने सब छोड़कर यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हैं। आप इन्हीं से पूछेंगे ताकि इनकी तकलीफें क्या है। ನಮ್ಮ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾರು 10 ವರ್ಷ ಐತ್ರಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಅಳ್ಕೋತು ಕರ್ಕೋತು ಜಗಳ ಬಂದಿ ಅದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜಗಳ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾವು ಅಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಕೂತಿದ್ದೇವ್ರಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭುವನೇಶ್ವರ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದದ್ರಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತೀವ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಮ್ಮದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ರೀ, ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ 70 ಲಕ್ಷ ಅದ ರೀ. 70 ಲಕ್ಷ ನಮ್ದು ಅಷ್ಟೇ 70 ಲಕ್ಷ ರೀ. ಇನ್ನೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಭಾಳ ಅದಾವ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ರೀ. 10 ಲಕ್ಷ 15 ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸರ್ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಇಲ್ರಿ ಸರ್, 100 ಕಂಪ್ನಿ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಜೀವನ, ಅಗ್ರಿಗೋಲ್ಡ್, ಗರಿಮಾ, ಇನ್ಸ್ಟೋರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಕರ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ, ಸಾಯಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನ, 108 ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಏಜೆಂಟ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಇದು ನಮ್ದು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, DPGP ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಪವರ್ ಆಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್. ಅದು ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಸರ್. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ DC ಆಫೀಸಿಗೆ. ನಮ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹಚ್ಕಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. 100 ಅದು ಪವರ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಸರ್, 180 ದಿನದೊಳಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅವ್ರು 180 ದಿನ ಆದ್ರೂ ನಮ್ದು ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸರ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿ ಅರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಾವು ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ದು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. 14 ದಿವಸ ಇದ್ರಿ ಸರ್, ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ದಿನ ಸಂಜೆ ಬಂದು ಕೇಳಾಕತ್ತಾರ, ನೀವೇ ನೋಡಿ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರು 14 ದಿವಸ ಇದ್ರಿ ಸರ್. ಒಬ್ರು DC ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಬ್ರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು MP MLA ಯಾರು ಬಂದು ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣದಾದ್ರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಮನೆಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬೈಸ್ಕೊಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬೈತಾರಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರು ಮನೆ ಒಂದಿನ ಹೋದ್ರೆ ಬೈತಾರಿ ಸರ್. 14 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡೋದು? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ತೆಗಿಯಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಲಿ ಸರ್, ಆ ತರ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟದ. ಹೊಳೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಿಡಗುಂದಿರಿ ಸರ್, ಬಂದಾರ್ರಿ. ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರೊಬ್ರು ಅಧಿಕಾರಿನೂ ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್. ಸರ್ ನಾವು ಅದು ಸರ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಜನರ ದುಡ್ಡು ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಲ ಮನೆ ಮಾರಿ ಕೊಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬೇರೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ರಿ ಸರ್ ಕೊಡಾಕ. ನಾವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದನ್ನೊಂದು ಕಾನೂನು ಐತಿ, ಅದನ್ನೊಂದು ಕಚೇರಿನೇ ಅದ. ಅದನ್ನೊಂದು ಕಾನೂನು ಅದ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಸರ್. ಏನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತ್ರಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಹಾ ಸರ್, ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಸರ್.
ಯಾರು ಇರೋದು ಈಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದು ಈ ಎರಡು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ, ಹೆಲ್ಪ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ಬಂದು ಕೇಳಕ್ಕೆ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಐತಿ ಸರ್ ಇದು ಹೋರಾಟ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಟ್ಟು ಹಳ್ಳಾಕತ್ತೀವಿ, ಕರಿಲಾಕತ್ತೀವಿ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಬಾಡ್ರಿ. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತಿದ್ರಿ, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಂದ್ರಿ, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬಡವರು ಸೇಲ್ ಆಗತ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾರ್ರಿ, ಮನಿ ಕಾಲು ಬಿದ್ದು ಓಟ್ ಕೊಡಿ ಕಾಲು ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ಬಡವರು ಸೇಲ್ ಆಗತ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಬಿಟ್ಟಿರಿ, ಒಂದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಾದು ಗಂಭೀರಾದ್ರಿ ಸರ. ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರು ಗಂಡದವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋದು, ರಂಡಿ ಮುಂಡೆ ಅನ್ನೋದು, ಹೋಗಿ ಆಗಿ ಕುಡ್ತಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ತ್ರಾಸ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡಸ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದು ತ್ರಾಸ, ಎಲ್ಲನೂ ತ್ರಾಸ. ಏನು ಚಾ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಉಪವಾಸ ಸಂತಾನೂ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತಾರೆ. ಉಪವಾಸ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದು ಬಸ್ಸಿ ಕಳಿಸಿ ಬಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಫ್ರೀ ಏನೋ ರಜೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದೊಂದು ಉಳಿದೋ ಕಾನೂನು. ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಕಿಸಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು? ಅಮೌಂಟ್ 70 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ರೀ ಸರ್. ಇದು ಒಬ್ಬರು 70 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದಾಜು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ 40 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. 40 ಲಕ್ಷ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿದು ಟೋಟಲ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ದುಡ್ಡು 49,100 ಕೋಟಿ. 49,100 ಕೋಟಿ. ಹಾಂ, ಇದು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆದು ಟೋಟಲ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ 49,000 ಕೋಟಿ. ಹೌದು, 49,000 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಅದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಏನೋ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಅವರು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್ದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಇದು ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಗೀಟಿಸ್ ಇದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದ್ ಆಗಕತ್ತದ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಏನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ರೊಕ್ಕ ಲೋಧಾ ಕಮಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಧೆ ಇದು ಆಸ್ತಿ ಏನದ ಕಂಪನಿದು ಮಾರಿ ಕಿಸಿದು ಕೊಡು ಅಂದ್ರು ಸುದ್ದ ಅವರು ಏನು ಇದೇನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಲೋಧಾ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಬಿಐ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ರು. ಅವರು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು. ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು 49,000 ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರಿ ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಲೋಧಾ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿ 6 ತಿಂಗಳು ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. 6 ತಿಂಗಳು ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು 10 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದಾಗ 8 ವರ್ಷ 2014 ಇನ್ನೋರಿಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರ್ತಾರೆ ಜಮಾ ಕರ್ತ ಪರಿವಾರ ಸಂಘಟನೆ ಮುಂಚೆನೇ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಮೊದಲಿನ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತು ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೈತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಶ್ಚಿತ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲರೇನು ನೌಕರಿ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಬಂದದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅವ್ರು ನೀವು ಕೇಳಿ ನೀವು ಡಬಲ್ ಸರ್. ಇದು PSL ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ.
ಟೋಟಲಿ 30 ವರ್ಷದ ಕಂಪ್ನಿ ಅದ. ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಏನೂ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮೆಚುರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಏನು 2014ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತು. ಟೋಟಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಳಗೆ 40 ಕೋಟಿ ಜನ ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದಾರೆ, ನೊಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೇನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರನೇ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಬಡ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆ. ಬಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ. ಈ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 180 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬಡ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈ ಆಗ್ಲೂ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದೆ ಇದೂ ಬಂದದ, ಜಾರಿ ಬಂದದ ಬಡ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರನೇ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕೌಂಟರನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ನೊಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಸರ್ಕಾರನೇ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ ಗ್ರಾಹಕರು. ನಾವು 180 ದಿವಸ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು 180 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬೇಕಂತ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಗಿದದ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಬಂದದ ಕೆಲವರು ಈಗ ಮೋಸ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಟೋಟಲಿ ನಮ್ಮ ಏನಾದ್ರು ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈಗ ಹಣ. ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ದು ಏನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಲಿನ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಒಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕಂಪನಿದ ಆಸ್ತಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದರೆ PSCL ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಲಗಡೆ ನಾವು ಉತ್ತರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಒಳಗೆ ಕಬ್ಜಾ ಆದಾಗ ಐತ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಒಳಗೆ ಈ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಏನು ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. BJP ಜಿಲ್ಲೆದಾಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈಸ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹಣ ತಂದವರು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ನಾವು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದಾಗ ಈಗ ನಮ್ಮ 14 ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ನಿಮಗೇನದು ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಾವು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ? ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ DC ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಅದೇ DC ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಥವಾ SP ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, AC ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ CPI ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಗಾಂಧಿ ಚೌಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಬಂದ ಸರ್? ಯಾವ ಥರ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರು ಅಥವಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂವರೆಗೇನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ನಾವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಒಂದು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಐತಿ. ಇದು ಒಂದು ಆಟ ಆಡಕತ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಇದ್ರೊಳಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಜೊತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅವರೇ. ಇದು ಇವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಅದು ಕಂಪ್ನಿ ಏನದ, ಏನು ಬೇಸ್ ಅದ, ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತಿ, ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸರ್ಕಾರನೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟದ. ಮತ್ತು 2014ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಯ ಆರೋಪ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನು ಬಡ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಇದಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ದುಡ್ಡು ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶ ಇದೆ. ಅದು ಆಕ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಯದ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಥ್ರೂ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ದಿಂದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ತೆಗಿಪಿಡಿ ಜಮಾಕರ್ತ ಪರಿವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಇದು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ. ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರದಂತ ಮದನ್ಲಾಲ್ ಆಜಾದ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ಪಸಾಹೇಬ್ ದೊಗಡೆ ಸರ್. ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೆ 12,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಬರೀ 3,500 ಕೋಟಿ ಇದೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ, PSL. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲೂ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಿವಿ ಮೀಡಿಯಾದಾಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಮೀಲ್ ಇದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ 6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಂದ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ವರೆಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿ ಇದು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇದು PSL ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಹೇಬರು. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲಾ ಓದ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಬಾಯ್ಲಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾನೂನು ಕಾಯ್ದೆ ಏನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಬಾಯ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಹಿ ಮಾಡೋದು ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಅದು PSL ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗುರ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅದೇ ವಿಷಯ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಯದ. ಈಗ ಏನೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಕತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದು PSL ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರು. ಇದು ಏನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲೆಟರ್ಗಳ ಮನವಿಗಳು ಏನ್ ಹೋಗಿದಾವ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದ. ಅವಾಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಯದ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಂತ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಸಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಕೌಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ತಾನೆ. ಸರ್ ತಾವು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟೋರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ ನೊಂದ ಗ್ರಾಹಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗಲಿ. ಅವ್ರೇನು 2 ನಂಬರ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ತುಂಬಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸುರಿಸಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ತುಂಬಿದಂತ ಹಣ ಅದು ಏನೋ 1-2 ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ. ಕಲರ್ ದುನಿಯಾದಾಗ ಸರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾವು ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬಂದಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಓಡೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಏನೋ ಒಂದು ಆಸೆಗಾಗಿ 1-2 ನಮಗೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ತುಡುಗರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತೈತಿ. ನಮ್ಗೆ ಇವರು ತುಡುಗರಲ್ಲ. ಮೆಚುರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಬಲ ಏನು ಸಂಘಟನೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು 3 ಪಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಬಾಯ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಐತ್ರಿ ಸರ್ ಅದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಅದು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತದ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಾಯ್ಲಾ ಇದೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ? ಇದೆ ಸರ್. ಇದೆ ಸರ್. ಇದೆ ಸರ್. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಮಾಜ ವಿನಂತಿ ಕೇಳುವುದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವೇ ಬಂದು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ವಿನಂತಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅಲ್ರಿ ಸರ್ ಇದುವರೆಗೆ 14 ದಿವಸ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಜಾಳ ಪೀಡಿತನ ಇದ್ರಾಗ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿಶೇಷ. ಈಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನೂನು ಇದೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತಾರೆ ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಿಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಒಂದು ಲಾಯರ್
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನದು ಸ್ಟೇಟ್ ಪೂರಾ ಆಲ್ ಓವರ್ ಭಾರತ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ. ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಣ 100% ಬರ್ತಾವ. ಆದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಈಗ ಲಾಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಬಂದು ಬೀದಿ ಬಿಟ್ಟೆವು. ಲಾಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಭರೋಸೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗೇನು ಕೂಡ ಮತ್ತಾರ್ರಿ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಆಗ್ಯದ ಸರ್. ಆದೇಶ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 40 ವರ್ಷ ತನಕ ಹೋಗ್ತದೆ ಸರ್. 40 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಶಾಮೀಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು.